गुड मॉर्निंग पिलामाने। पूर्व वीडियो रे आमे जनन और कोश विभाजन विषय रे पढ़िले। आज पढ़िबा उद्भिद और प्राणी रे अलिंगी जनन, सपुष्पक उद्भिद रे लिंगीय जनन एवं मानव जनन। चलंतु ताहाले अलिंगी जनन विषय रे पढ़िबा। देखिबा उद्भिद और प्राणी रे अलिंगी जनन किपरि हुए। विभिन्न प्रकारर अलिंगी जनन यथा विभाजन, कलिकन, रेणुभवन, अंगीय जनन इत्यादि। चलंतु पिलामाने प्रथमे देखिबा विभाजन वा फिशन। विभाजन दुई प्रकारर देखा जाइथाय यथा दुई विभाजन और बहु विभाजन। दुई विभाजन रे कोशरे थिबा न्यष्टि और कोश जीवक दुईटी समान भागरे विभक्त होई दुईटी अपत्य जीव सृष्टि करिथांती। बहु विभाजन मुख्यतः प्राणी रे देखा जाइथाय। एही विभाजन रे बहुत गुड़ाए अपत्य कोश तैयारी होइथांती। उदाहरण एमोइबा, स्पाइरोगाइरा, प्लाज्मोडियम इत्यादि। एबे देखिबा कलिकन बा बर्डिंग। ईस्ट एवं हाइड्रा मुख्यतः एही प्रक्रिया रे वंश वृद्धि करिथांती। मातृ कोशरु जात अपत्य कोश कलिका बा कोरक क्रमश वृद्धि पाई मातृकोशरु अलगा हुए एवं शेषरे पूर्णांग जीवरे परिणत होइथाय। एही प्रक्रिया को कोरकोदम बोली मध्य कुहाजाए। रेणुभवन बा स्पोरुलेशन। अपुष्पक उद्भिदर वंश वृद्धि यथा छतु, फिम्पी जातीय कबक एही प्रक्रिया द्वारा वंश वृद्धि करती। तुमे माने देखिथिबो घरे पाउरुटी बा किछि खाद्य बहुत दिन रहीगले सेथिरे फिम्पी लागि जाए। सेही कला रंगर रेणु नूतन जीव सृष्टि करि थांती। अंगीय जनन बा वेजिटेटिव प्रोपागेशन। पत्र, मूल बा कांडर कोनोसी अंशरु उद्भिद जात हेले एहाकु अंगीय जनन कुहाजाए। गोलाप, अमरपोई आदि उद्भिद एही प्रक्रिया रे वंश विस्तार करती। अंगीय जनन निम्न प्रकारर यथा विखंडन, छेदन, कलमी इत्यादि। विखंडन बा फ्रैगमेंटेशन। स्पाइरोगाइरा परी शैवाल र थालस विखंडित होई प्रत्येक अंश गोटिए गोटिए संपूर्ण उद्भिद रे परिणत होइथाय। छेदन बा कटिंग। पिला माने तुमे माने देखिथिबो गोलाप, मनी प्लांट आदि गछर कांड को काटी माटी रे पोतिले किछि दिन परे सेथिरु नूतन गछ सृष्टि होइथाय। कलमी बा ग्राफ्टिंग। एही प्रक्रिया रे गोटिए मूल गछर अग्रभाग को काटी कटा स्थान रे अन्य गोटिए गछर कटा डाल को माटी देई बांधी दिया जाए। किछि दिन परे ताहा जोड़ी होई सेठारे नूतन गछ सृष्टि होइथाय। एही प्रक्रिया को इनविट्रो माइक्रो प्रोपागेशन बोली मध्य कुहाजाए। एही प्रक्रिया रे उद्भिदर जीवकोश अथवा टिश्यू गुडी को स्वतंत्र रूपे संगठित पोषक माध्यम द्वारा बढ़ाई नूतन उद्भिद सृष्टि करा जाइथाय। एही पद्धति रे उत्पन्न प्रारंभिक टिश्यू को कैलस बोली कुहाजाए। पिला माने आमे अलिंगी जनन विषय तो पढ़िले। चलंतु एबे पढ़िबा सपुष्पक उद्भिद रे लिंगीय जनन। सपुष्पक उद्भिद रे जननांश गुड़िक फूल मध्य रे थाए। फूलर विभिन्न अंश हेला पाखुड़ा, गर्भशीर्ष, पुकेसर चक्र, गर्भदंड एवं गर्भाशय ओ पुकेसर। पुकेसर रे पराग रेणु सृष्टि होइथाय एवं गर्भाशय रे डिंबाणु बा डिंबकोश तैयारी होइथाय। समायन पूर्वरु फूलरे थिबा पराग रेणु विभिन्न माध्यम रे आसी फूलर गर्भशीर्ष रे पड़े। एहाकु परागण कुहाजाए। परागण दुई प्रकारर यथा स्वपरागण ओ पर परागण।
ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ପରାଗ ରେଣୁ ସେହି ଫୁଲର ଗର୍ଭ ଶୀର୍ଷରେ ପଡ଼ି ତାହାର ଡିମ୍ବାଣୁକୁ ସମାୟନ କରେ ତାହାକୁ ସ୍ୱପରାଗଣ ବା ସେଲ୍ଫ ପୋଲିନେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପରାଗ ରେଣୁ ପତଙ୍ଗ, ପକ୍ଷୀ, ଜଳ କିମ୍ବା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଉଦ୍ଭିଦର ସେହି ଜାତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଫୁଲର ଗର୍ଭ ଶୀର୍ଷରେ ପଡ଼େ ତାହାକୁ ପରପରାଗଣ ବା କ୍ରସ୍ ପୋଲିନେସନ କୁହାଯାଏ। ଫଳିକାର 3ଟି ଅଂଶ ଥାଏ, ଗର୍ଭାଶୟ, ଗର୍ଭଦଣ୍ଡ ଓ ଗର୍ଭ ଶୀର୍ଷ। ଡିମ୍ବକାୟରେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରୂଣାଶୟ ଥାଏ। ଭ୍ରୂଣାଶୟର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବକୋଷ ଓ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 ସହାୟକ କୋଷ ଥାଏ। 3ଟି ପ୍ରତିମୁଖ କୋଷିକା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ 2ଟି ମେରୁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ସମାୟନ କ'ଣ। ପରାଗ ରେଣୁ ଗର୍ଭାଶୟରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ତାହାର ଆବରଣଟି ଫାଟିଯାଏ। ଏଇଠି ଯେପରି ପରାଗ ରେଣୁଟି ପବନ ଦ୍ୱାରା ଆସି ଫୁଲର ଗର୍ଭ ଶୀର୍ଷରେ ପଡ଼ିଲା, ଭିତର ଆବରଣଟି ଗୋଟିଏ ନଳୀ ଆକାରରେ ବାହାରେ ଓ ପରାଗ ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ। ଏହି ନଳୀ ଗର୍ଭଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଭ୍ରୂଣାଶୟ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େ। ଏହାକୁ ପରାଗ ନଳୀ କୁହାଯାଏ। ପରାଗ ସମ ବିଭାଜନ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍ଗୀୟ କୋଷ ଓ ଜନନ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଜନନ କୋଷ 2ଟି ପୁଯୁଗ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଗୋଟିଏ ପୁଯୁଗ୍ମକ ଡିମ୍ବକୋଷ ସହିତ ମିଶି ଯୁଗ୍ମକ ଗଠନ କରେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଭ୍ରୂଣ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ପୁଯୁଗ୍ମକ ଦ୍ୱିତୀୟକ ନ୍ୟଷ୍ଟି ସହିତ ମିଶି ଭ୍ରୂଣ ପୋଷଣ ଗଠନ କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ୱିସମାୟନ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜନନ ବିଷୟରେ ତ ପଢ଼ିଲେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ମାନବ ଜନନ। ପିଲାମାନେ, ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ। ପ୍ରଜନନ ଜରିଆରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ, ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ଭୂମିକା ରହିଥାଏ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏବଂ ଶରୀରର ଗଠନରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଗାଠନିକ, କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏବଂ ଆବେଗିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ପୁଅଙ୍କ ନିଶ ଦାଢ଼ି ଉଠିବା, ଝିଅଙ୍କ ସ୍ତନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥିର ବିକାଶ, କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗର ବିକାଶ। ଯୁଗ୍ମ ଜନନ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷର ଶୁକ୍ରାଶୟରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ଡିମ୍ବାଶୟରେ ଡିମ୍ବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଶୁକ୍ରାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଜନନ ଏବଂ ଡିମ୍ବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ଜନନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶୁକ୍ରାଣୁ ଜନନ। ପୁରୁଷର ଜନନ ତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁକ୍ରମଣି, ଶୁକ୍ରାଶୟ, ଶୁକ୍ରବାହୀ ନଳୀ ଓ ମୂତ୍ରମାର୍ଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଜନନ ଅଧିଚ୍ଛଦରୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷ ଗଠିତ ହେଲା ପରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ଏହି କୋଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ କୋଷରୁ 2ଟି ଦ୍ୱିତୀୟକ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷ ତିଆରି ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧବିଭାଜନ ପରେ ପାକ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଷ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରିପକ୍ୱନ ପ୍ରବସ୍ଥା ବା ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚୁରେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡିମ୍ବାଣୁ ଜନନ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜନନତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଡିମ୍ବାଶୟ, ଡିମ୍ବବାହୀ ନଳୀ ଏବଂ ଗର୍ଭାଶୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବାଣୁ ଡିମ୍ବାଶୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଓ ଡିମ୍ବାଶୟରୁ ବାହାରି ଡିମ୍ବବାହୀ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ସମାୟନ ବା ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଓ ଡିମ୍ବାଣୁର ସମାୟନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିମ୍ବବାହୀ ନଳୀରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମକର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସମାୟନ ପରେ ଯୁଗ୍ମକର ବାରମ୍ବାର ଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଏକକୋଷୀ ଯୁଗ୍ମଜରୁ ବହୁକୋଷୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟୁଲା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନ୍ତଃପରୋପଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ପରେ ଅଙ୍ଗ ଓ ଅଙ୍ଗତନ୍ତ୍ର ତିଆରି ହୁଏ ଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗର୍ଭାଶୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପୁନର୍ବିକଶିତ ଶିଶୁ ପ୍ରସବ ଦ୍ୱାରା ମା ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଏ। ଆଜି ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀରେ ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନ, ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଏବଂ ମାନବ ଜନନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପରିବାର ନିୟୋଜନ, ମାନବ ଜନନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରୋଗ ଏଡ୍ସ ଓ HIV, ସନ୍ତାନ ଧାରଣ ଓ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।